بداية بشكر الله اللي جمعنا، يلي بيقودنا، يلي بينورنا، يلي بيستخدمنا، يلي جمعنا اليوم. بشكر الآباء يلي سمحوا لي لحتى ألتقي معكم. بالحقيقة إنه شاعرة بهالوقفة بهاللحظة إني من بعد ما تركتكم بعدني لهلا واقفة بهالمحل، لأني دايما أنتم بقلبي ودايما أنتم بذاكرتي، وبالأخص سير إيفيت باريو. Au commencement, j'aime bien remercier Dieu pour nous donner l'occasion d'être avec vous ici. Dieu qui nous donne la lumière et qui nous utilise pour sa gloire, pour sa volonté. Je remercie aussi les pères qui m'ont invité d'être avec eux. Et à ce moment, j'ai des sentiments spéciaux que dès la dernière fois que je vous ai quitté, je sens que je suis toujours avec vous. On n'a pas quitté, on est toujours ensemble. Surtout avec Sœur Yvette. قصتي صغيرة وكبرت من 33 سنة. بلشت صغيرة وكبرت يوم بعد يوم. بلشت بنقطة زيت وهالنقطة صارت بقعة، وهالبقعة فشت لحتى توصل لكل العالم تتعبر اليوم عن ألم يسوع وألم العذراء. Mon histoire est une petite histoire, mais qui est devenue très grande. Ça fait 33 ans, et d'un jour après l'autre, en commençant avec une goutte de l'huile, qui est devenue une tache, jusqu'à le monde entier, signe de la souffrance de notre Christ. البداية كانت عام 1982. كان عمري 18 سنة وكنت عروس جديد مزوجة من نيكولا مزور. أنا من طائفة الروم كاثوليك ونيكولا من طائفة الروم الأرثوذكس. Au départ, j'avais 18 ans quand toute cette histoire a commencé. J'étais marié, nouvellement marié. Moi, je suis du rite byzantin catholique, marié à Nicolas, qui est du rite byzantin orthodoxe. ب 22 تشرين الثاني عام 1982 كنا عم نصلي ببيت أخته لنيكولا. كانت مريضة وحبينا بعض من النسوان يلي بيشتركوا بصلاة البراكليسي للعذراء يعني بنشترك فيها كل نهار 4 بالكنيسة. حبينا نصلي عندها لأنه هي ما قدرت تجي على الكنيسة. أثناء الصلاة حسيت بشعور غريب، صرت أرجف
وما عرفت ليش لما لاحظت على ايدي مثل مي بعد ما شميت عرفت انه هيدا زيت. خفت وتلبكت انصدمت وما عرفت منين هيدا زيت. صاروا هن ياخذوا من ايدي يمسحوا لبعضهم وطلبوا مني انه امسح لليلى. وليلى من وقتها قامت من التخت ورجعت على البيت وما خبرت حدا لانه ما كنت فهمانه شو عم بيصير. لما نيكولا عرف طبعا كانت كمان صدمه لإله. اول شيء قال لي بركي اكلي شيء مشرشع ايديكي، يعني ما استوعب الشيء اللي صار. بس بعد 3 ايام ماما كانت مريضة وسمعت بالحدث اللي صار عند ليلى وطلبت انه روح لعندها على البيت. لما رحت لعندها على البيت وتكرر هذا الحدث مرة ثانية كانت الصدمة الأكبر. شعرت انه في شيء صحيح مش عم بفهمه، بس خلص استسلمت. قلت له يا رب إذا هي إرادتك خذ إرادتي لحتى إرادتك تشتغل بحياتي. Le 22 novembre 1982, pendant une prière en groupe qui prenait place dans la maison de ma belle-sœur, Leila, la sœur de mon mari Nicolas. Ces prières prenaient place tous les mercredis et en ce moment j'ai senti un sentiment très étrange. J'ai commencé à trembler. J'ai constaté que mes mains sont devenues mouillées et j'ai aperçu que c'était de l'huile. J'étais vraiment choqué et je ne savais pas comment m'exprimer. Leila était malade et à ce moment, elle s'est guérie instantanément et se levait du lit. Je n'ai rien dit à personne. Jusqu'à que je suis retourné à la maison, j'ai partagé ce qui s'est passé avec mon mari Nicolas. En entendant l'histoire ou bien ce phénomène, maman m'a demandé de prier avec elle. Et quand la deuxième fois, le même phénomène s'est répété, à ce moment, j'ai abandonné tout. Et j'ai dit à Jésus que soit ta volonté, je veux rien à faire avec la mienne. 27 تشرين الثاني عام 1982 صورة صغيرة للعذراء موجودة بالبيت، كمان رشحت زيت. أخذتها حملتها وركضت لعند نيكولا. نيكولا كان عم بيحضر حاله تيروح على شغله. نيكولا أخذها حطتني تحتها، حط صحن وحطها على الكومودينا بقلب غرفة النوم، لأنه ما كنا مستنظرين شو بده يصير بعدين، ما كنا مفكرين إنه يوم بعد يوم رح القصة تكبر. قال لي أنا رايح نادي لأهلي وأنت لا تخبري حدا. بهالوقت بسمع صوت ست بدون ما أشوف حدا. هالصوت بيقول ابنتي ماري لا تخافي أنا معك، افتحي الأبواب، لا تحرمي أحد من رؤيتي، أضيئي لي شمع. وانفتح الباب وتحول هالبيت لمزار. بلش أول شي على مستوى الحارة، بعدين على مستوى قطر، بعدين على مستوى عالمي. ومسيحيين ومسلمين بيجوا بيصلوا بهالبيت.
لأنه من وقت ما انفتح الباب ما سألنا أي إنسان عن طائفته أو عن مذهب، وبمجانية، لأنه من أول لحظة نيكولا حط قارنه، حد أيقونة العذراء وكتب علي بخط إيده: لا نقبل أي تبرع. Merci Jean. Ça, c'est pas partie de la traduction. Le 27 novembre, quelques jours après le premier phénomène, il y avait une petite image à la maison, très simple. Et le matin, cette image a commencé à exuder de l'huile. Alors Nicolas, avant de quitter la maison pour son travail, il a mis quelques morceaux de coton sous cette image qui était sur la table de nuit dans la chambre à coucher. Il a demandé de Myrna de dire rien à personne. Il est parti pour dire à ses parents ce qui est arrivé. Dès qu'il a quitté la maison, alors une voix que Myrna entend: ma fille, n'ayez pas peur. Ouvrez les portes pour tout le monde et allumez une bougie pour moi. Alors, le quartier, les gens du quartier commençaient à venir visiter, et puis les gens du pays, et puis des gens d'autres parties du monde, des musulmans, des chrétiens. Mais Nicolas était précis que aucune donation est acceptable. Ils ont affiché quelques mots pour ne pas accepter aucun argent, aucun sou. في 15 كانون الأول كنا عم نصلي صلاة المدايح للعذراء، فجأة بحس بإيدها على كتفي عم تدفعني. أول مرة وثاني مرة ثالث مرة طلعت، ضلت هالإيد عم تدفعني. طلعت على سطح البيت. على السطح ركعت، ما بعرف إذا ركعت، يمكن قعدت على الأرض وحطيت راسي على الأرض. كانت الساعة 11:30 بالليل، كان برد كتير، كنت عم برجف، هو خوف، هو برد. بعدين قلت لحالي خليني أقوم لحتى أرجع كفي الصلاة مع اللي عم بيصلوا تحت. رفعت راسي، فجأة بشوف نور مثل النهار، وبقلب هالنور ست. ما قدرت طلعت فيها، ما قدرت، برمت ظهري وهربت، خفت. ما كنت مستنظرة يوما ما انه شوف اللي شفته، وصرت اصرخ. كان في خوري اسمه اب الياس زحلقه، لما خبرته قال لي ميرنا العذراء ام، والام ما بتخوف، طلبي منا الشجاعة وصلي وقولي لها هيئيني تقدر استقبلك. وصرت مراقبة من الأهل، من الجيران، من أطباء، من كهنة. كان دايما البيت ملان، دايما في صلاة. لحد اليوم 33 سنة أجمل شيء بالبيت هي استمرارية الصلاة. بعد 3 أيام ب 18 كانون الأول سنة 82 حسيت بنفس الشعور، إيد على كتفي. ما نطرت أنا 3 مرات، رقدت على السطح. لحقوني كل يلي كانوا موجودين. كنت مرتاحة لأنه كنت مفكرة إنه الكل رح يشوفوا مثلي.
بس بعدين عرفت إني شفتها لوحدي وسمعتها لوحدي. كانت تحكي وأنا أرجع ردد كل جملة بجملة، واللي حدي هن يسجلوا شو أنا عم بحكي لأنه هن مو شايفين. صار في 5 ظهورات على السطح. آخر ظهور كان ب 24 آذار عام 1983، كانت ليلة عيد البشارة. Le 15 décembre de la même année, pendant que nous étions en train de prier, faire des prières spéciales pour notre Vierge, j'ai senti qu'une main a commencé à me pousser. La première fois, j'ai essayé de l'ignorer. Une deuxième fois, une troisième fois. Alors j'ai commencé à laisser mon corps être guidé par cette force. Jusqu'à que cette force m'a amené au-dessus de la maison, comme une terrasse. Il faisait noir, il faisait peut-être froid. Je ne sais pas, mais je tremblais. Je sais que je tremblais. Peut-être du froid, peut-être parce que j'avais un peu peur. J'ai mis ma tête sur la terre et j'ai essayé de lever ma tête petit à petit et j'ai aperçu une lumière comme si c'était la journée. J'ai vu une femme et à ce moment, j'ai eu peur. J'ai laissé l'endroit en criant. Jusqu'à que je suis arrivé en bas à la maison où il y avait Père Eli Zahlaoui qui faisait les prières avec d'autres membres du groupe. Il m'a dit, Myrna, n'ayez pas peur. La Vierge Marie ne fait pas peur. Et c'était un moment où j'ai commencé à être surveillé par des membres de la famille, par des voisins, continuellement. Ça fait 33 ans. Le miracle de ça, c'est que les prières étaient continuellement. Après 3 jours, c'était le 18 décembre, la même chose est arrivée pour une deuxième fois. J'ai senti que cette main a commencé de me pousser pour la deuxième fois. Alors, comme si j'avais cette expérience d'avance, alors j'ai couru immédiatement vers la terrasse. J'étais confortable cette fois-ci parce que les autres m'ont suivi et comme ça j'ai eu le confort comme j'étais soutenu par les autres qui étaient avec moi. Mais je ne savais pas que ce que j'entendais, eux, ils n'entendaient pas. Mais je répétais les phrases les phrases que j'ai entendues. Ces visions sont répétées 5 fois. La dernière vision, c'était le 24 mars 1983, la fête de l'Annonciation. من بعد هالظهورات الخمسة صار في مرحلة ثانية.
سميت هالمرحلة بالانخطاف، انخطاف بالروح. يعني بنكون عم نصلي فجأة بينزل زيت من وشي من ايدي وبفقد توازني، بيساعدوني لحتى افوت على التخت. شوي شوي بغيب كليا، ممكن من ساعة لساعتين. بهالوقت شوف العذراء مثل ما شفتها بالظهور، إنما بنور أقوى، أو شوف شخص من نور، يعني جسم نوراني بقلب النور، وبسمع صوت يسوع. صار 37 انخطاف، بلش بخميس صعود 1984 لغاية سبت النور عام 2011. والفرق ما بين الظهور والانخطاف انه الظهور العذراء بتزورني، وبالانخطاف انا بزورها. لما بشوف العذراء الزيت بيطلع من وشي من ايدي، لما بدي اشوف نور يسوع الزيت بيطلع من عيوني. J'ai commencé à entrer dans une deuxième partie d'expérience. C'était l'extase spirituelle. La différence entre l'extase et les apparitions ou bien les visions, c'est que l'extase, je perds mon équilibre. Et pendant les extases, les lumières sont plus intensives de la Vierge Marie, mais surtout, quand je vois Jésus, c'était pas une silhouette comme Marie, c'était plutôt comme une lumière dans une autre lumière. Et c'était Jésus qui parlait à ce moment. La différence entre l'apparition et l'extase, c'est, avec Marie, c'est, l'apparition, c'est comme si Marie me visitait, et l'extase, c'est comme moi je visitais Marie. L'huile exude de tout mon visage et de mes mains, de mon corps. Mais quand je veux voir Jésus, l'huile exude de mes yeux. بكل عيد بينزل زيت من صورة العذراء، ما عدا عيد الفصح. يعني بالأعياد حسب التقويم الكنسي، بعيد ميلاد العذراء، بعيد انتقال العذراء، بعيد سيدة صوفانية اللي صار إلها عيد كل سنة ب27 تشرين الثاني. بكل هالمناسبات بينزل زيت ما عدا عيد الفصح، وكنا نستغرب إنه عيد الفصح هو أهم شيء بالنسبة لنا، اللي هو موت وقيامة يسوع المسيح. فكان يمر مثل أي نهار وكنا نستغرب. سنة 1984 سائب إنه عيد الفصح ما بين الطوائف الغربية والطوائف الشرقية بيجي بنهار واحد. يعني عادة في فرق ما بين الأرثوذكس وما بين الكاثوليك بالنسبة لعيد الفصح. لما بتسائب إنه بيجي حسب الروزنامة بنهار واحد، يوم خميس الأسرار الساعة 3 بعد الظهر، فجأة بينفتحوا جروحات برجلي وبإيدي وبخاصرتي وبراسي. هالجراح صارت 5 مرات بوجود عدة أطباء من سوريا ومن خارج سوريا. الجراح بتفتح وبتسكر بنفس النهار. صارت سنة 1984 1987 1990 2001 2004.
هدول السنين يلي كانت العيد الطوائف الغربية والشرقية مع بعض. À chaque fête principale de l'Église, on voit l'huile qui exude, l'Assomption, et une nouvelle fête, c'est Notre-Dame de Soufanié. La date, c'est toujours le 27 novembre. Sauf à Pâques, on n'aperçoit pas de l'huile. C'est un peu étrange, puisque c'est la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur. Mais en 1984, la fête de Pâques entre les orientaux et les occidentaux, ça tombe sur la même date du calendrier, c'est le même jour. Et Myrna commence à expérimenter dans cette semaine les blessures, les plaies de notre Seigneur. Il commence jeudi saint, vers l'après-midi, et les mêmes blessures se ferment le même jour. C'était en 1984, 1987, 1990, 2001 et 2004. علامات كتير حصلت بسوفانية. زيت من صورة العذراء ومن إيدايين، ظهورات للعذراء، انخطافات، جراحات، وشفاء، عدة شفاءات جسدية وروحية. كل هول العلامات يوما ما بيوقفوا، وهالعلامات ما هي إلا علامة على حضور الله معنا، إنه الله يعمل وما زال يعمل، لأنه محبة أبدية. والمطلوب مننا اليوم إنه نفتح قلبنا تنستقبل عطاءات الله المحبة لنا. أهم علامة هي الرسالة، لأنه الرسالة دعوة، واليوم ربنا عم بيدعينا. Plusieurs signes à Soufanié. Bien sûr, l'huile qui exude de mes mains et de l'image, les apparitions, les extases, les blessures et beaucoup de guérisons physiques et spirituelles. Un jour, les signes vont arrêter, mais les signes, ça veut dire que Jésus est avec nous. Il travaille avec nous. C'est son signe de son amour éternel. C'est un signe qui nous invite à ouvrir nos cœurs pour recevoir son amour. Le plus grand signe, ce sont les lettres ou les messages. C'est une invitation. Il nous appelle. فإذا جايين تتفتشوا على علامات، أكبر علامة هي قيامة يسوع من بين الأموات. وإذا جايين تتفتشوا على عجيبة، أهم عجيبة هي تحويل
الخبز والخمر لدم وجسد يسوع. وإذا جايين تتفتشوا على الله طلعوا بوجوه بعضكم ببعض بتلاقوا. وإذا جايين تتفتشوا على كلمة بتريحكم، الإنجيل. الإنجيل هو الحياة، الإنجيل هو كلمة الله. وظاهرة الصوفانية ما هي إلا تذكير للعودة لله، للعودة لله، للإنجيل، ليسوع المسيح، للكنيسة. وإذا هالظاهرة هاي ما رح ترجعني لله ولحضن الكنيسة فهي ظاهرة ما إلها معنى. ما إلها معنى. Si vous êtes ici aujourd'hui pour voir des signes, la plus grande, c'est celle de la résurrection de notre Seigneur. Si vous êtes ici pour des miracles, le plus grand miracle, c'est la transformation du pain et du vin en le corps et le sang de notre Seigneur. Si vous êtes ici pour voir Dieu, vous pouvez le voir dans nos visages, dans les visages des autres. Si vous êtes ici pour un mot de confort, il faut partir vers l'Évangile. L'Évangile nous invite à retourner à Dieu, à Jésus et à l'Église. Sinon, toutes ces apparitions signifient rien. أول جملة قالتها العذراء أبنائي changement d'interprète, 2 petites secondes. C'est chaud. نعيش المظهر. Des raisons biologiques. سألينا سريبات بالمطهر اليوم. Elle demande si au purgatoire il y a de l'eau, parce que là, il fait très chaud ici. Ok, on s'excuse, changement d'interprète. Moi, je vais y aller avec des phrases plus courtes pour que je puisse vous traduire systématiquement. Non, يعني انت نو أول جملة قالتها العذراء أبنائي اذكروا الله لأن الله معنا. On s'excuse. La première phrase que le premier message de la Vierge Marie était « Mes enfants, souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous ». وركزت كثير على الصلاة. Elle a insisté sur la prière, على المحبة. sur l'amour, على التوبة. le pardon. شو صار؟ Sorry. أهم دعوة هي دعوة لوحدة العائلة وحدة الكنيسة. Le plus important appel, c'était l'union dans la famille et l'union de l'Église. مشان هيك دايما بقول الله ما اختار ميرنا لحالها. C'est pourquoi je dis toujours que Dieu n'a pas choisi Myrna toute seule. اختار ميرنا الزوجة.
Il a choisi Myrna, l'épouse, الأم la mère والأخت. et la sœur. لأنه من البداية العذراء بتقلي Parce que depuis le début, la Vierge Marie me dit, حياتك الزوجية ستبقى كما هي. ta vie maritale restera telle qu'elle. ويسوع بيقول لي استمري في حياتك Et Jésus me dit, continue dans ta vie, زوجة épouse, أما mère وأختا. et sœur. ما أجمل العائلة. La famille est très belle. ما أجمل العائلة التي شعارها Quelle est belle la famille dont le symbole, المحبة l'amour والإيمان et la foi والوحدة. et l'unité. وأجمل رسالة قالت لي إياها العذراء من بعد 4 سنين من زواجي. Et le plus beau message que la Vierge Marie m'a donné après 4 ans de mon mariage, لا تخافي يا ابنتي n'aie pas peur ma fille, سأعطيك هدية أتعابي. je vais te donner un cadeau en guise de récompense pour tes souffrances. والهدية كانت ثمرة طفل. Et le cadeau c'était une enfant, بنتي مريم ma fille Myriam جان عمانويل. et mon fils Jean-Emmanuel. لحتى ربنا يقلنا قديش Pour que Dieu nous dise العيلة مهمة بنظر. combien la famille est importante pour Dieu. وإذا هالعيلة عم بتعيش فعلا قبول الآخر. Et si cette famille vit dans l'acceptation de l'autre والمحبة et l'amour, بتكون عم تشهد لكنيسة يسوع. alors à ce moment-là, la famille devient le reflet, le témoignage de l'Église de Jésus. وقديش البيت هو المدرسة الأساسية. Et combien la maison est la première école, la plus importante. ولحتى العيلة تعيش هويتها ورسالتها Et pour que la famille vive sa mission, بحاجة لوقفة صلاة يومية. on a besoin de prier quotidiennement. لأنه العذراء بتقول سأزور البيوت. Parce que la Vierge dit, je vais visiter les maisons. لأنه بتحب يكون لها مكان بالبيت. Parce que la Vierge aime qu'elle ait sa place dans nos maisons. عشان هيك يسوع بيقول C'est pourquoi Jésus dit, هي أمي التي ولدت منها. parce que Jésus dit, c'est ma mère de qui je suis né. من أكرمها أكرمني. Celui qui honore m'honore. من نكرها نكرني. Celui qui la renie me renie. من طلب منها نال لأنها أمي. Celui qui lui demande reçoit parce qu'elle est ma mère. فيا ريت تكون العذراء مثال لنا لكل بيت لكل عائلة. Alors si on peut faire en sorte que la Vierge devienne un exemple pour chaque maison, chaque famille. لأنه لما بيسألوني وصفي لنا العذراء. Parce que quand on me demande de décrire la Vierge, بقول العذراء مثلكم بس يا ريت أنتوا تكونوا مثلها. je dis la Vierge, elle est comme vous, mais si vous pouviez être vous-même comme elle. لأنه بالنتيجة ربنا اختار إنسانة مننا وفينا. Parce que finalement, Dieu a choisi une femme qui est parmi nous, comme n'importe quel être humain. ما بتتميز عننا بالشكل. Elle est identique à nous physiquement. تتميز عنا بطاعتها للرب. Elle se distingue de nous par son, voyons, le mot m'échappe, par son obéissance à Dieu, بحبها لله. par son amour pour Dieu, بخدمتها لله. son service à Dieu, بصمتها. par son silence, بصبرها. sa mon Dieu, je perds mes mots. وهدفها الوحيد هو تمجيد الله بحياتها. Et son seul but, c'est d'honorer Dieu dans sa vie. إذا حطينا هول الصفات Si on met toutes ces qualités قدام عيوننا devant nos yeux, فبنكون نحن بنشبه العذراء. alors on devient semblable à la Vierge Marie. وكل أم بتحب إنه أولادها يكونوا مثلها. Et chaque mère voudrait que ses enfants soient comme elle. بس اليوم العذراء عبرت لنا على إنه هي متألمة. Mais aujourd'hui, la Vierge nous explique, nous démontre qu'elle souffre.
وفرحة إنه تشوف أولادها بيحبوا بعضهم البعض. Et son souhait et sa joie serait de voir ses enfants s'aimer entre eux. ويسوع متألم Et Jésus est en train de souffrir. وفرحه إنه يشوف أولاده متحدين مع بعضهم البعض. Et sa joie, c'est de voir ses enfants unis les uns avec les autres. وكل اللي عم بيصير اليوم من علامات Et tous les signes qui arrivent aujourd'hui, لحتى يقلنا اليوم الرب إنه في خطر. pour que Dieu sont là pour que Dieu nous dise qu'il y a un danger, que nous sommes en danger. الخطر على المسيحيين. Qu'il y a un danger pour les chrétiens. وإذا المسيحيين ما عرفوا يعيشوا Et si les chrétiens ne savent pas vivre شهادة واحدة un seul témoignage pour le Christ ونهضة روحية مشتركة et un réveil collectif des chrétiens ويكون في وحدة بين بعضهم البعض et qu'il y ait une unité entre les chrétiens بالإيمان par la foi وبجسد ودم يسوع. et par le corps et le sang du Christ. فرح يكون في كتير خطر على المسيحيين وخصوصا بالشرق. Alors il y aura beaucoup de dangers sur les chrétiens, surtout au Moyen-Orient. مشان هيك ربنا اليوم عم بيطلب الوحدة. C'est pourquoi Dieu demande aujourd'hui l'unité. وحدة الإنسان مع الله. L'unité de l'être humain avec Dieu. وحدة الإنسان مع خيه. L'unité de l'être humain avec son frère, l'autre être humain, les humains. وحدة الإنسان مع نفسه. L'unité de la personne avec soi-même. وحدة العائلة. L'unité de la famille. وحدة الكنيسة. Et l'unité de l'Église. مشان هيك بدنا نطلب اليوم. C'est pourquoi on demande aujourd'hui. بدنا نطلب الروح القدس. On doit demander l'Esprit Saint. لأن الروح القدس هو اللي بيوحد. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui unit. الروح القدس هو المعزي. L'Esprit Saint, c'est lui qui est consolateur. الروح القدس هو اللي بيخليني أحب على صورة الله اللي حب. L'Esprit Saint, c'est celui qui m'aide à aimer comme Dieu aime. الروح القدس اللي بيخليني أقبل الآخر. L'Esprit Saint qui me permet d'accepter l'autre. بدون ما نقص من كرامته. Sans perdre sans diminuer la dignité de cet être humain. مشان هيك اليوم ربنا عم يطلب نتقرب منه. C'est pourquoi Dieu demande qu'on soit proche de lui. لحتى يسطع نوره بحياتنا. Pour que sa lumière brille à l'intérieur de nous dans notre vie. وإذا نور الله موجود بحياتنا بتكون أعمالنا انعكاس على حضور الله فينا. Et si la lumière de Dieu est en nous, à ce moment-là, nos gestes, nos actions sont le reflet de sa lumière à travers nous. وآخر رسالة كانت Et le dernier message était, دليل على خوف يسوع على الشرق اليوم. c'était le dernier message était le signe que Jésus a peur pour l'Orient en ce moment. بس بنفس الوقت Et en même temps, عم بيعزينا il nous console, وعم بيقلنا لا تخافوا. il nous dit de ne pas craindre. وكأنه الإنجيل عم بينعادنا. C'est comme si l'évangile se répète aujourd'hui. لا تخافوا أنا معكم. N'ayez pas peur, je suis avec vous. بس علينا نحن نصغي. Mais c'est à nous d'écouter لحتى نفهم علامات الله. pour comprendre les signes que Dieu envoie. آخر رسالة كانت وصيتي الأخيرة لكم. Le dernier message était mon dernier commandement pour vous. ارجعوا كل واحد إلى بيته. Retournez chacun chez soi, ولكن احملوا الشرق في قلوبكم. mais portez l'Orient dans vos cœurs. من هنا انبثق نور من جديد. D'ici a jailli à nouveau une lumière, أنتم شعاعه. dont vous êtes le rayonnement, لعالم أغوته المادة والشهوة والشهرة حتى كاد أن يفقد القيام. pour un monde séduit par le matérialisme, la sensualité et la célébrité, au point qu'il en a presque perdu les valeurs. أما أنتم Quant à vous, حافظوا على شرقيتكم. préservez votre authenticité orientale. لا تسمحوا أن تسلب Ne permettez pas qu'on vous aliène votre volonté, حريتكم donc
votre liberté إرادتكم إيمانكم في هذا الشرق et votre foi dans cet Orient. الشرق اللي ولد فيه يسوع L'Orient dans lequel Jésus est né, يلي عاش فيه dans lequel il a vécu, يلي مبدأ منه duquel il est parti. اليوم عم بيعاني. Aujourd'hui, l'Orient souffre. بدنا نصلي على نية السلام بالشرق On veut prier pour l'intention de la paix dans le Moyen-Orient, وخاصة سوريا surtout en Syrie, لأنه سوريا اليوم عم تدفع ثمن غالي كتير. parce que la Syrie paye un énorme prix en ce moment. بس يسوع بيقلنا لا تخاف Mais Jésus nous dit de ne pas craindre. رح يرجع يتجدد هالنور من جديد Sa lumière va être renouvelée. إذا عرفنا نحن نستقبل هالنور. Si on sait accueillir cette lumière, نور الإنجيل la lumière de l'Évangile, نور يسوع المسيح la lumière de Jésus-Christ, نور مربوط. la lumière de Saint Paul. نصلي من أجل المسؤولين بالكنيسة On prie pour les responsables de l'Église, لحتى ربنا يلهمهم للعمل من أجل وحدة الكنيسة. pour que Dieu les inspire pour travailler pour l'unité de l'Église. نصلي من أجل العائلات المتفككة On prie aux intentions des prières, des familles qui sont désunies, لحتى ربنا يجمعهم برباط المحبة والتقوى. pour que Dieu les unisse par le biais de l'amour. نصلي من أجل الشبيبة اللي عايشة غربة عن الله. On prie à l'intention des jeunes qui vivent loin de Dieu. نصلي من أجل هالبيت اللي ربنا اختار Et on prie pour cette maison que Dieu a choisie, يضل مفتوح بحسن استقبال pour que les portes restent ouvertes et que l'accueil soit digne, ببسمة avec le sourire وبإصغاء et avec l'écoute وبمجانية. et avec toute la gratuité. بطلب منكم تصلوا لأجلي لأنه أنا Je vous demande de prier pour moi شبه نفسي لسعي بريد parce que je me considère comme un facteur. تكون أمينة لهالرسالة توصلها بأماني. أنا بحاجة لصلاة. J'ai besoin de prière pour que je puisse transmettre ces messages comme un facteur transmet des lettres. لحتى وين ما رحت Pour que, où je vais, تكون شهادتي صادقة pour que mon témoignage soit vrai, peu importe l'endroit où je me rends, وتكون مثمرة. et que ça porte fruit. وأنا بدوري بحملكم بقلبي وبصلاتي. Et moi, à mon tour, je vous porte dans mon cœur et dans mes prières. ميرسي. Il y a des questions. Elle demande s'il y a des questions. Oui, Myrna, on avait entendu dire qu'à un moment donné, il y avait eu des balles, comme les vitres étaient comme cassées. Quelqu'un a prié en bas, il y avait une soirée de prière en bas, puis ils avaient entendu des balles, et les balles étaient autour de la statue. Est-ce que c'est exact? اوكي انه كنتوا عم تصلوا تحت وقال في سمعتوا ضجه وفي انفجار. اي بس هي عم تقولوا انه حوالي الشخص العذراء. لا. اوكي فينا نصلح. Ok, elle va rectifier parce que ce n'est pas vraiment la version comme vous la connaissez. من شي سنة تقريبا Il y a environ un an, كنا عم نصلي صلاة المسبحة. nous étions en train de prier le chapelet. كان موجود الأب الياس حلاوي. Il y avait le père Lias Zahlaoui. كنا تقريبا شي 60 شخص. Nous étions à peu près une soixantaine. بثالث بيت المسبحة À la troisième dizaine du chapelet, سمعنا صوت قوي كتير بالبيت. on a entendu un grand bruit dans la maison. وطبعا هالصوت خلانا نوقف عن السماء ويتجهوا العالم لتحت السقف لأنه خافوا. Bon, on a eu peur, on a craint, donc le bruit était tellement intense qu'on s'est déplacé sous probablement une toiture quelque part. بعدين اتجهنا لحد من الصوت لقينا عزيف. Alors on s'est dirigé vers où le son venait, d'où venait le son, et on a constaté qu'il y avait un obus. عزيفة نزلت على أوضة فوق.
il y avait فتحت السقف تبع الأوضة وفتحت الأرض ووقفت على السقف يلي محل ما كنا نحن عم نصلي. Alors l'obus a traversé le plafond, ça a traversé le plancher et ça a arrêté juste au-dessus de l'endroit où nous étions en train de prier. ما انفجرت L'obus n'a pas explosé لأنه لو انفجرت كان صار دمار فظيع يعني كان صار في أرواح أكيد. parce que l'obus, si l'obus avait explosé, il y aurait eu des décès certainement. طبعا دغري بيخبروا الدولة السورية إنه إذا في صار في أي شيء بيجوا بيشوفوا شو صار. Alors le gouvernement syrien est informé du moment où il y a un obus, où il y a quelque chose, on informe le gouvernement pour venir constater les faits. لما شعلوا البيل تيشوفوا محل الأزيفة اللي واقفة بالسقف شافوا شيء أحمر خافوا طلبوا من كل أهل البيت يطلعوا لأنه بلكي يعني في مجال إنه ترجع تنفجر. Alors quand ils ont éclairé l'obus avec une lampe de poche, ils ont constaté qu'il y avait quelque chose de rouge autour. Donc ils ont évacué la maison au cas où il y aurait comme une autre explosion imminente. واتصلوا بأشخاص مسؤولين عن تفكيك الأزيفة. Alors ils ont communiqué avec une équipe spéciale pour désamorcer les obus. اجوا شخصين. Il y a 2 personnes qui se sont présentées. لما طلعوا على السقف اللي فوق لحتى يسحبوا الأزيفة. Quand ils sont montés à l'étage supérieur pour extraire l'obus, اكتشفنا إنه هالضوء الأحمر اللي شافوه عبارة عن حبات مسبحة لونها أحمر. on a constaté que ce qu'ils avaient vu comme étant des lumières rouges, c'était un chapelet qui entourait l'obus. لما فاتت بالأوضة سحبت مع مسبحة كانت موجودة بالأوضة. Alors quand l'obus est rentré dans la pièce, ça a pris un chapelet qui était là, ça a entraîné le chapelet autour de l'obus avant d'exploser, avant de pénétrer dans le son. والقصة إنه صار في دمار بالأوضة والحيط يعني فتح سقف الأرض. Il y a eu des dégâts, le plafond et le plancher ont ouvert. والمسبحة ولا صار لها شيء، هي عبارة عن بلاستيك أحمر يعني سلسال مش خيط يعني. Alors le chapelet, malgré le chapelet n'a pas été endommagé, pourtant c'est un chapelet en plastique avec une chaînette. بعدين استغربنا إنه المسبحة مش مسبحة اللي بنصليها كل يوم. Alors on était un peu surpris parce que ce n'était pas le chapelet qu'on prie quotidiennement. المسبحة هي عبارة عن 7 بيوت. Le chapelet était un chapelet de 7 dizaines, en fait, on va l'appeler 7 parties, mais dont chacune des parties compte 7 grains et non 10 grains comme les dizainiers habituellement. Lorsqu'on a demandé ce que ce chapelet était, je l'ai trouvé au Liban. C'est Notre-Dame des douleurs. Et on l'a pris quotidiennement depuis cet événement-là. Alors, tous les jours, on prie le chapelet de Notre-Dame des douleurs. Parce qu'on a constaté qu'à travers ce chapelet, on allait avoir la paix finalement. Il y a eu dans Soufanié 7 obus. Et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de dommages. C'est dans
ok. J'ai demandé une précision. J'ai demandé si elle parle de Soufanié comme étant la maison. Il y a eu un obus dans la maison, mais dans les parages, dans les alentours, il y a eu 6 autres obus, mais il n'y a aucun qui a explosé. Il y a une petite rivière à côté de la maison. La plupart sont tombés dans la rivière. Elle dit j'espère que la pluie n'arrêtera pas pour pas que le petit ruisseau sèche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors après le magnifique entretien que nous venons d'entendre, une seule phrase monte de mon cœur à mes lèvres, le ciel a visité la terre. Comme Marie, nous allons garder ces paroles dans nos cœurs, car nous aurons besoin de temps et de lumière de l'esprit pour les assimiler et surtout pour en vivre pleinement. Il paraît que cela mérite des cadeaux. Je laisse la parole à Yvette pour les explications. Parce que j'ai manqué. Ah oui. Juste 2 secondes. Non, C'est 4, nous autres, on voulait offrir quelque chose à Myrna, mais on sait que le Seigneur l'a tout dépouillé de toute sa maison, sa chambre. Ça fait, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Mais je sais que le Seigneur, il est heureux comme quand une grand-maman rend ses petits-enfants heureux. Ça fait, on a pensé lui donner quelque chose pour Jazz. Jazz! Ce sont 2 Québécois que nous aimons beaucoup. Nous avons assisté à son baptême. Et on avait Suzanne, ces 2 camps. Oh, il est à l'hôpital. Et j'ai mis aussi David, puis David et Joseph. جايبت له السلام كثير من ميديا petits habits du Québec. David, il y a des 2 jeunes qui apportent les 2 jours. For you. Media, big and Ziad and Jad. I remember too. Oh oui. Yeah, sure. Puis, Joseph a un petit cadeau aussi pour Myrna cette fois. C'est bien Joseph l'a fait.
Un ami là. C'est Joseph. Joseph, regarde. C'est un chant que je vous invite à faire avec moi. Ma chère Myrna, c'est à ton tour, là. Ma chère Myrna, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Myrna, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On peut s'asseoir, il paraît que c'était un anniversaire aussi d'un curé qui vient de bien loin, de Montmagny, que ça a été son anniversaire de... Joseph, trouvez-vous qu'il fait bien ça pour offrir les cadeaux? On a demandé encore à Joseph. C'est Joseph qui va offrir le cadeau. Ouais. Puis lui, il en a fait une spéciale pour l'abbé Marcel, Joseph. Regardez, c'est fait par lui-même. Oh, lis-nous ça, Marcel, de Joseph. Cher Père Marcel, je vous souhaite une joyeuse fête, une bonne journée avec Dieu qui vous accompagne. On vous aime fort. Joseph qui fait le chapelet avec vous tous les soirs. Et Joseph doit te dire que tous les jours, je te porte dans ma prière. Mais là, Marcel, il faut voir qu'est-ce que c'est qu'il y a aussi dans l'autre paquet. Et pourquoi, peut-être lire la lettre pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce paquet-là. Joyeux anniversaire, un petit cadeau pour revenir souvent à Carignan, en toute sécurité, tes amis. Tu sais quoi? C'est quoi pour venir? Ah, tu le penses, hein? Un GPS. Non! Non! Pas un GPS. De Montmagny à Carignan, la route est longue. Et parfois, à nos âges, à 83 ans, bien, on s'endort. Et il peut y avoir un avertisseur qui nous réveille. Il pense là-dessus, il pense là-dessus. Je n'ai pas compris. Ça, c'est de l'eau. C'est Joseph. Ah, tu vois, tu et de Myrna et Dan, Bia. C'est Saint-Joseph en personne. Saint-Joseph en personne. Tu vois? On voit rien, on voit pas. Les photos, ils s'en vont en France d'un prêtre. Viens venir faire des scénars. Alors, c'est une oreillette à l'âme anti-sommeil. Il mettrait dehors, s'il danse au volant, il va se faire réveiller. Je dois vous dire que, à Montmagny, j'ai un magnifique appartement. Et mon appartement, c'est un vrai petit sanctuaire.
Et tous mes amis, les sept, et aussi les photos de toutes les paroisses, tous les coins où je pensais, depuis 57 ans. Et moi, je me dis, ben, c'est tous ces gens-là que tous les jours, je tombe dans la parole. Et je suis sûr que le Seigneur, dans son amour, rejoint cette personne et vous emmène. J'ai un petit chant pour vous. Pour votre anniversaire. Bon anniversaire, le temps passera comme la rivière qui coule chez moi. J'ai pas de rivière en passant, mais c'est pas grave. Bon anniversaire, le temps de vous laissera quelques rides au fond qui vous embelliront. Moi, c'est pas ma fête. J'ai pas souhaité d'huile non plus. Mais j'ai eu un beau cadeau. Vous pouvez venir le voir là, avec les belles. C'est le livre officiel des Soufaniers, qui est au Vatican d'ailleurs. Vous pourrez venir voir les belles photos, les photos de Myrna à la table. Mais. Pardon? On va trouver la pointe. L'onction? Oui, ça s'en vient. C'est là qu'on s'en vient. Là, on va retrouver notre intériorité. Louise va nous chanter un chant. Et Myrna elle pourrait se mettre ici pour l'onction. Les gens vont venir. Qui est-ce que c'est qui va pour diriger Hervé? On commence par la dernière rangée. Après ça, vous venez pour... Oh, Joseph n'a pas fini son travail, c'est Joseph? Oui, salut. Viens-tu venir, mon ami Joseph? Il va donner, après que Myrna aura donné l'onction, nous allons vous donner chacun d'un côté. Je pense que Myrna ne l'a pas vu encore. D'un côté, c'est l'image de Soufanier, puis de l'autre côté, c'est l'image que on priait pour l'unité et l'icône a souhaité travailler avec la foi orthodoxe, c'est ça. Joseph, on va venir te placer ici. Ta famille, oui, la dernière rangée. Je veux juste vous dire que l'huile qui est là vient de l'icône de Soufanier. C'est du vrai, là. C'est trop dangereux.